परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई सत संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे योग हो, जिन्हां नूं गुरु चरनां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होए ने। आओ असीं तुसीं सारे ही बड़े कर्मां वाले हाँ। साहिबे कमाल माता गुजर कौर जी दे अखियां दे तारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पुत्र, पुत्रां दे दानी, नीले दे साथ सवार, आनंदपुर दे वासी, पटने दे माही, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा जीवन इतिहास चलदा आ रहा है। प्रसंग राजा भीम चंद ने मंत्रियों नाल सलाह करनी। जदों वजीर ने वापस राजा भीम चंद पास पहुंच के दसिया कि गुरु जी तां राजे इंद्र वांगू बैठे हन, उन्हां दे मन विच किसे दा भय नहीं है, डर नहीं है। उत्थे तां जंग दे ही रंग दे प्रसंग हो रहे हैं। लोकां दे पासों सुनिया है कि वो पिछले पुरातन जंगां युद्धां दीयां कथा सुना के उन्हां दे अनुसार शास्त्र विद्या दा अभ्यास करते हैं। उन्हां दा चेहरा मैनू बड़े बहादुरां वाला दिसदा है। वाहिगुरू भीम चंद दा वजीर कहन लगा, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा जिहड़ा चेहरा है वो मैनू बहुत बड़े बहादुरां वर्गा दिंदा है। मैं तुहाडे वल्लों अते अपने वल्लों भी उन्हां दी वडियाइयां दियां बहुत गल्लां कीतियां। भीम चंद कहंदा पर वो अंतरजामी हन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अंतरजामी हन। उन्होंने साडी सारी अंदरली चाल समझ के प्रसादी हाथी देण तो ना कर दी। गल्लां असीं अपने महल के अंदर कीतियां ने, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहिब दे विच बैठे ने। उन्होंने साडियां अंदर दियां जान लियां ते इसे करके प्रसादी हाथी वास्ते जवाब दे दिता, ना कर दी है। एक गल याद रखियो, उही जोत कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जोत चबरा तख्तां दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारे संसार दे सांझे रहबर धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वाली जोत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच विराज रही है। आखो सतनाम। उही शक्ति, उही पावर, उही अंतरजामता, उही दिल दियां बुझण वाले जदों तुसीं सरदा दे नाल भावना दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के कोल आउंदे हो ना, इन्हां देखियो भी किते सतगुरु साडी सुनदा नहीं, किते सतगुरु सानू देखदा नहीं। महाराज जी कहते अगों देखे पिछों देखे तुझते कहाँ सपावे, वो तो हर वक्त सिखा तेरे नाल है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दसदे ने गुरबाणी दे विच जिहड़ा आपां जाप साहिब दा पाठ करदे हां, लास्ट पंक्तियां महाराज जी कहते दोकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे
सदा अंग संग अभंगं विभूते। वो तो तेरे सदा ही अंग संग आ, और रब ते तो वख नहीं, पर तेरे देखण वाली अख नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। जिन्ना अखियां नाल वेखना उन्हां विच नूर नहीं। आखो सतनाम। वो अखी होर ने जिन्हां नाल प्यारा दिखदा। तुसीं कहोगे जी अखां फिर कित्थों मिलणगीਆਂ? वो अखां किहड़ियां ने? वो अखां कोई होर नहीं, अखां यही ने। इन्हां विच तब्दीलियां लियाणियां पैंदियां ने। आखो सतनाम। इन्हां विच ही तब्दीलियां लियाणियां पैंदियां ने। आउणगीਆਂ किवें तब्दीलियां? ਉਹ ਭਾਈ सत संगत करके गुरु के चरणों में बह के गुरु की गुरबाणी, गुर इतिहास, गुरु की गुरबाणी की कथा विचारा सुन के फिर साडे दिल दिमाग के विच बसना है। फिर सानू पता लगना भी वाहिगुरु परमेश्वर के नाम का सिमरन की पावरां रखता है। फिर गुरमुख प्यारे जब सिमरन करोगे, बंदगी करोगे, इन्हां अखां दे विच ही नूर आ जाना। आखो सतनाम। रब दे प्यारे साधु संत महापुरुष जिन्हां वल भी एक बारी तक लैण मेहर की नज़र भर के ना, तां गुरमुख प्यारिओ मेहर कर दिंदे ने। आखो सतनाम। जिहदे सिर ते एक बारी हथ रख दिता मेहर कर दिंदे ने। जिहड़े घर दे विच चरण पा दिते मेहर हो जाती है, काया कल्प हो जाती है। तो गुरमुख प्यारिओ जिहड़ी रसना दे नाल वचन कर दिता वो वचन पूरा हो जाता। क्यों हुंदा? महाराज जी कहते प्रभ जी वसै साध की रसना। उन्हां दी रसना दे उत्ते परमेश्वर क्यों वसदा? साडी रसना दे उत्ते क्यों नहीं वसदा? क्योंकि वह वाहिगुरु परमेश्वर के नाम दे नाल अपनी आत्मा नूं, अपनी सुरती नूं, अपनी बिरती नूं वो सदा ही जोड़ के रखते ने। आखो सतनाम। इस करके भाई उन्हां दी रसना दे उत्ते परमेश्वर वसदा। जो वचन कर दिंदे आ वो पूरा हो जाता है। इसे करके अंतरयामी जिथे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, गुरु साहिबान, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अंतरयामी साडे अंदर दियां जानते हैं, साडे मन दी भावना जानते हैं। उत्थे गुरमुख प्यारिओ जिहड़े रब दे विच, गुरु दे विच, परमेश्वर दे विच भेद होए हुए ने वो भी अंतरयामी हुंदे ने। उन्हां नूं भी पता लग जांदा, वो भी अंदर दियां जानदे हुंदे ने। क्योंकि परमेश्वर दे विच अभेद होए हुंदे ने, परमेश्वर नाल मिले हुंदे ने। भीम चंद दा वजीर कहन लग्या सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अंतरजामी ने। उन्होंने साडे दिल दियां जान लईयां, उन्होंने साडे दिल दियां बुझ लईयां। इसे करके प्रसादी हाथी देने तो ना कर दी। मेरी जाचना नूं समझ के उन्होंने फरमाया कि साडे श्रद्धालु एक राजे ने ये हाथी सानू दूर तो लिया के भेंट करके बेनती की सी कि इस हाथी नूं अपने पास रखना, होर किसी नूं ना देना। इस करके प्रसादी हाथी असी नहीं दे सकते, होर दूसरा लै जाओ। महाराज जी कहते प्रसादी हाथी असी नहीं दे सकते ते होर कोई दूसरा हाथी जिहड़ा साडा है वो लै जाओ। भीम चंद नूं ये सारी गल सुन के बहुत क्रोध आया, गुस्सा किया। ये गल सुन के ऐ पंगे पै ने आनंदपुर साहब सदन दे, जिहड़ा तुहानूं इतिहास सुना रहा। ये इस करके आ चीज़ां करके ही पंगे पै हुए ने। घेरा पिया आनंदपुर साहब नूं, साहिबजादे शहीद करवाए, सारा कुछ होया।
ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਥੀ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਗੁਣ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਧੀਆ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਬਈ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਗੜ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਬਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਵਧੀਆ ਐਨ ਹੋਵੇ, ਲੰਮਾ ਲੰਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਸਾਂਝ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਗੁਣ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਸੀ, ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਆ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ। ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਸਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ
ਜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਤਰੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈ ਨੇ ਨਾ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ, पढ़ लियो। पत्थर ना किसी की फरियाद सुनता है, ना किसी को कुछ देता है। महाराज जी कहते जो पत्थर की पाई पाए तिसकी अकाल जाई जाए। कहते उन्होंने भाई सेवा बिरथी जाती है। अपने पंक्तियां लगियां हुई ने, तुसीं आपे पढ़ के चले जाओ, अर्थ भी नाल लिखे हुए हैं। तो गुरमुख प्यारे ये पत्थर की पूजा करने वाले पत्थर हो चुके सन। तो हुण कहन लगा रीति अनुसार मूर्ति पूजा करते ते आनंद करते हाँ। मैं इकल्ला ही इस तरह वड्डियां दी रीति नूं छड्ड के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सेवक बन जावां, मैनूं होर राजे मेहणे देणगे। मैं एक हाथी लैण दी खातर अपना धर्म छड्ड के गुरु का सिख होया। जे इन्हां पास करामात हुंदी तां इन्हां दा पिता औरंगजेब दी कैद विच दुख सहार के क्यों शहीद हुंदा, क्यों शहीदी पाउंदे। ये गल भीमचंद ने कही। कहंदे जे इन्हां कोल करामातां हुंदियां फिर इन्हां दा पिता गुरु तेग बहादुर महाराज वो क्यों औरंगजेब दी कैद विच शहीद हुंदे। तो गुरमुख प्यारिओ
करामातां विखाईਆਂ नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ। करामात दिखाई नहीं जाती, करामात ਤਾਂ गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। आखो सतनाम। अपने आप ही ਵਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ गुरु ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ करामातां। रब दे प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ अपने आप ही करामातां हथ जोड़ के खड़िया ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। दसो की सेवा की करिए। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਵੇ ਖੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਲੱਕੜੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਊਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੂ, ਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੀ ਮਿਲੂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗੂਗਾ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਊ ਭਾਈ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਊ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੂ, ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੂ ਧੀ ਮਿਲੂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੂ ਦੁੱਧ ਮਿਲੂ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡੇ ਭਰਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਟਦਾ ਲੱਕੜ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਟਦਾ, ਗੱਡਾ ਭਰਦਾ ਲੰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਭਰਦਾ ਲੰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਭਰਦਾ ਲੰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਤਾ ਢੇਰ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਗੋਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜੀ।
कदे धीआं पुत्रां दे वर देई जांदा लकड़ां पिछे, धीआं पुत्रां दे वर देई जांदा लकड़ां पिछे। महाराज जी कहंदे अच्छा बुलाओ, कहंदे भाई गुरसिख नूं बुलाया, आके गुरु दे चरणां दे उत्ते, गुरु रामदास महाराज दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीती। महाराज जी कहंदे ओ भाई लकड़ा तू लैके आया? कहंदे हाँ जी। कहंदे नाले तू वर देई जाना लकड़ा पिछे धीआं पुत्रां दे, तेरे कोल है एडी ताकत भी जिहड़ा तू एडे एडे वर दे रहा? हथ जोड़ के नेत्रां दे विच जल आ गया। हे सच्चे पातशाह गुरु रामदास महाराज, मेरे विच कोई पावर नहीं, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, तेरे भरोसे दे उत्ते ये जिहड़ा वर देना तेरे भरोसे ते देना है, तू ही साडा सब कुछ है। तां गुरमुख प्यारे इन्नी निमरता, इन्ना बैराग, इन्ना प्यार देखिया। सतगुरु महाराज जी ने उस सिख नूं अपनी गलवकड़ी दे विच ले लिया। आखो सतनाम। कहंदे जा जिन्नों वचन कीते होए ने ते जा वचन करेगा वो वचन तेरे पूरे होया करनगे। आखो सतनाम। ये ने भाई गुरु दी रहमतां, गुरु दी कृपा, गुरु दी रहमत इस तरह होंदी है। गुरु दे भरोसे दे उत्ते सिख बड़े बड़े काम कर जांदा। आ जिहड़े तुहानूं कहने ने भी दरबार साहिब बनाना, ये गुरु दे भरोसे दी कहीदा, ये गुरु दी कृपा है। कहा ते बना के भी दिखावांगे। देखो तुसीं झट ही बनदा किवें आ, किवें रौनकां लगदियां ने, लगे रही ने उहदी रौनकां देख ही रहे ना आप सारे, किन्नियां तब्दीलियां महाराज ने लियातियां। ये गुरु दे भरोसे दे उत्ते गल हुंदी आ। सिख गुरु ते भरोसा रखदा, होर नहीं किसी ते रखदा है। तां गुरमुख प्यारिओ, गुरु अंतरजामी आ, मन दी सरदा भावना भाई सारियां दे मन दियां पूरियां करदा। हुण विचार चल रही सी अपनी, कहण लगे असी राजपूत उच्ची जात दे हिंदू दे सिख बन के शोभा नहीं पा सकते। कहते असी इन्हां दे सिख बनांगे, चंगे नहीं लगांगे। तां गुरमुख प्यारिओ कहते राजे असी वैरागी साधु कन्न पाटे सन्यासी गेरी रंग दे कपड़ियां वाले ब्रह्मचारियां दे पूजन वाले हाँ अते मूर्तियां पूजन वाले राजपूत राजे। एक गृहस्थी जो साडे वर्गे ही गृहस्थी हन, किस तरह असी सिख बन सकते हाँ? मैं अपनी सैनिका शक्ति नाल हाथी मंगवावांगा। कहते हुण मैं अपना जिहड़े मेरे कोल सैनिक रखे हुए ने, फौज रखी हुई आ, इन्हां दी ताकत दे नाल हुण हाथी मंगा के दिखावांगा। अगे किहड़ा फिर घट सी कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज। कहते नहीं तां आनंदपुर साहिब तो बाहर कड्डांगा। उधर औरंगजेब भी इन्हां नाल बिगड़िया होया है, इन्हां दे नाल कहते औरंगजेब भी बिगड़िया होया, जो सब तो वड्डा राजा है। जिवें आपां मोदी नूं कहंदे ने सब तो वड्डा मोदी आ, बाकी थल्ले आ रहे ने सारे। कहते जे इधर जंग छिड़ पई तां फिर किसे पासे जाएगा? ये दसो कहते किस पासे जाएगा? हे कोटवार तू हुणे ही छेती आनंदपुर साहिब जा, जिवें मैं तुहाडे नाल गल कीती आ तिवें ही जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं समझाउणा करो अते कहो कि राजे की इच्छा अनुसार तुसी हाथी दे दो। जे नहीं दोगे तो वापस आपस दे विच झगड़ा पैदा हो जाएगा, जिस नाल सुख शांति भंग हो जाएगी। पहला ये गल प्रेम नाल ही कहनी। राजा भीम चंद कहंदा पहला ये गल प्रेम नाल ही कहनी,
कहना जे ना मनन तां फिर तेज प्रताप ते बल दा रोब देना। फिर कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं रोब नाल कहना। तां गुरमुख प्यारे इस तरह कोटा वार भावके स्नेहा लाण वाले ने स्नेहा लैके हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं हाथी लै आवांगा। राजे नूं कहण लगा कहंदा मैं हाथी लै आवांगा, तुसीं चिंता ना करो। ये सुन के भीम चंद ने उसनूं शाबाशी दित्ती अते वो नमस्कार करके आनंदपुर नूं तुर पिया। आनंदपुर साहिब पहुंच के उसने वेख्या कि जिथे किथे लोग सतगुरु दा ही जस कर रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा ही जस कर रहे ने। सिख दूर दूर तो आन के धन अते अनेकां प्रकार दीयां वस्तुआं भेंटां कर रहे ने। दूरों दूरों आके भेंटां कर रहे ने। कोई कुछ लैके आ रहा, कोई कुछ लैके आ रहा, कोई माया किन्नी माया लैके आ रहा, कोई कुछ भेंट कर रहा। इस तरह सतगुरु जी नूं सिख गुरु दे सिख भेंटां कर रहे ने। दूसरे दिन जदों सतगुरु जी का दरबार लगा तां इसने हाजिर होके बेनती की कि अगे जिवें तुहानूं राजे दे वजीर ने दस्सिया है कि राजे दे बड़े लड़के का सगन राजा फतेह शाह की पुत्री का श्रीनगर तो आना है अते उस समय वास्ते राज दरबार की शोभा वधाउण वास्ते तुहाडा प्रसादी हाथी चाहिदा है। दरबार लग्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कहण लगा कहना भीम चंद दे पुत्र दी मंगनी है और राजे ने आना। फतेह शाह राजा बड़ा तकड़ा राजा सी, फतेह शाह भी जिहड़ा भीम चंद का नवा कुड़म बनन जा रहा सी। कहते उन्होंने आना प्रसादी हाथी दे दिओ ते कुछ होर वस्तुआं दे दिओ, माड़ा जिहा दिखावा जा हो जाएगा। कहणगे भी हाँ कुछ है इन्हां कोल। कहते राजे दे दरबार की शोभा वास्ते तुहाडा प्रसादी हाथी चाहिदा। भीम चंद तुहाडे नाल मित्रता वाला भाईचारा रखना चाहुंदा है, सो तुहानूं भी ऐसा विहार करना चाहिदा है जिस नाल राजे भीम जिस नाल राजे नाल सलाह सफाई बनी रहे। कहते सुलह सफाई बनी रहे। 22 धार दे राजे सारे इसदे अधीन हैं। कहते जिन्ने भी 22 धार दे राजे ने सारे भीम चंद दे अधीन हैं, इहदे थल्ले हैं। इस नाल तुहानूं मेल रखना ही उचित है। ये हुण तुहाडे अपने वस है, भावें रस रखो भावें बेरसी रखो, दोहां गवांढियां दा आपस विच मेल रखना ही सुखदायक हुंदा। ये गुरमुख प्यारिओ जिहड़ा सुनेहा लेके आया कोटवार की सारी गल सुन के सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उत्तर दिता। कहते ऐ कोटवार तू सियाणा है, साडा उस हंकारी नाल मेल किस तरह हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते तू सियाणा है, ये दस उस हंकारी बंदे नाल भीम चंद नाल साडा किस तरह मेल हो सकता है जिसने यह आख्या है कि जे गुरु जी मेरे नाल बगाड़ कर लैणगे तां फिर उन्हां पास किहड़ी थां है जिथे जाके वसणगे। फिर जो उसने ये कहा है कि औरंगजेब नाल
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਾੜ ਰੁੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਡਰਨਾ ਅਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੁਕਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਰੋਕਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਸਾਫ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ। ਸਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਟਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
गुरु दे कोल ये ताकतां हुंदे ने, पर जिहड़े गुरु दे प्यारे हुंदे ने, जिहड़े सिमरन करन वाले ने, बंदगी करन वाले ने, भजन करन वाले ने, वो ताकतां सतगुरु उन्हां नूं दे दिंदा है। आखो सतनाम। महाराज जी कहंदे नहीं, कहंदे खालसा मेरो रूप है खास। जिहड़ा खालसा है बाणा बाणी वाला दमाला सजाउंदा, महाराज जी कहंदे मेरे ही रूप है। खालसे मैं हो करूं निवास, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दिओ मैं सारा। जदों कहंदे खालसा न्यारा होकर रहेगा, जिन्नियां भी तप तेजा मेरे को, जिन्नी भी मेरिया शक्तियां ने, पावरां ने, कहंदे मैं अपने खालसे नूं सारियां दे दिना। आखो सतनाम। ऐ ने भाई गल्लां बातां। कहंदे वो हैरान हो गए कीतियां गल्लां भीम चंद दे दरबार विच ने, ते इन्हां नूं किवें पता लग्या। बड़ा हैरान होया। उसने विचारिया कि ये अंतरजामी घट घट दी जानन वाले ने, एक घट घट दी जानन वाले ने, जिस करके इन्हां ने बिलासपुर विच कीती हुई गुप्त सलाह कीती। बिलासपुर दे विच दी ते पता आनंदपुर दे विच सतगुरु ने दस रहे ने सारा कुछ कीती। बिलासपुर विच सी गुप्त सलाह, इत्थे जिउं दी त्यों जान लई है। इन्हां नाल मेरी होर गल करनी नहीं बनदी। कहंदा भी हुण मेरी गल नहीं, कहंदा इन्हां नाल बनदी करन दी। ये तो सारा कुछ इन्होंने दस दिता, मैं की हुण इत्थे बोला। सतगुरु जी ने यह कहा, कहंदे हे कोटवार, साथों सिख दी आखी हुई गल मटाई नहीं जाती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे जिहड़ी मेरे सिख ने कह दिती ना गल, मैं उहदी गल नहीं मोड़ सकदा, उहदी गल नहीं मिटा सकदा। उसने कहा सी कि मेरे मन की ये भावना है कि ये हाथी गुरु घर तो बिना होर किसी नूं ना देना। सो असी उसकी भावना विरुद्ध नहीं कर सकते। इस बात ते भीम चंद नूं कहना कि हाथी ना देण दा होर कोई कारण नहीं, आ करना है। केवल सिख की भावना है, परंतु जे इस साडी गल नूं सुन के गुस्सा करे तो अपनी ताकत का डर पावे ते साडे वल्लों कह देना कि युद्ध करके हाथी ले ले। जे उहदी पावर है ना, महाराज जी कहते, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते सानू डराउंदा ना, डराबे मारदा, जा कह दे फिर कह भी युद्ध करके ले ले हाथी, देख लांगे उहदी पावर किड्डी का। महाराज जी कहते साडे वल्लों कह देना कि युद्ध करके हाथी ले लवे, क्योंकि इत्थे असीं भी किते उही नहीं रखे हुए हैं, इत्थे किते असीं उही नहीं बैठे हाँ। युद्ध का ना सुन के अंदर बड़ जाणगे, ये नहीं साडे कोल सिंह, साडे कोल तां मरण मनाउण वाले योधे ने। जदों जंग सुनते ने ते खुश होंदे ने। आखो सतनाम। साडा चित्त भी अपने सूरमिਆਂ दे युद्ध अभ्यास नूं परखण वास्ते उतावला। महाराज जी कहते मैं भी उतावला होया पिया, इन्हां नूं अभ्यास करा रहा, युद्ध सिखा रहा। आओ कहते युद्ध करके देखते हैं फिर दो हथ। कहते असीं भी उतावले, असीं भी माड़ा जिहा अपना देखना। साडे वास्ते दोवें गल्लां युद्ध करना जां मेल करना चंगियां ने। कहते दोने गल्लां चंगियां ने। जे मेल रखना भीम चंद ने तां भी कहते ठीक आ, जे युद्ध करना तां भी अज कहते कोई गल नहीं। सतगुरु जी दे ये बचन सुन के कोटवर ने हथ जोड़ के आख्या, जियो जी तुहाडे वल कौन वेख सकदा है, जिदे मंदे भाग होणगे उही तुहाडे विरोधी बन के दुख पाउणगे। इउं आख के आग्या लई ते नमस्कार करके वापस बिलासपुर
ਜਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਲਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਟਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੰਬੂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ। ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੀਰਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੰਦ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਕਣ ਸਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਣ ਸਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਹੀ ਨਾ ਛਿੜ ਪਵੇ। ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਛਿੜ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਐਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਤੋਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? 300 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਲਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਭੇਜਣ ਦਾ? ਸੰਗਤ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਖਰਚੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ।
ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਡਰਦੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤੇ ਨਾ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਰੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਾ ਕਾਂਡ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਦਾ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਚੌ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਰੁਕ ਗਈ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਭ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ,
ਰਣ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਦਾਸਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਤੋਂ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਖਾਣ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਨਾਲ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾ ਵਾਂਗੂ ਡਰਪੋਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰਾਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਪਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਤੋਂ ਧਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਪਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਆਹ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਓ ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦਾ ਸਮਾਨ ਰਸਤ ਵਸਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਕਣੀ ਬਿਹੰਗਮ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਕਿਓ ਭਾਈ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਓ। ਆਓ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਕਥਾ, ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭਰੋਂਗੇ, ਸੰਤ ਰੇਨ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲਲੌਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀਮਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਰਜਾ ਪਿਆ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜੋ ਕਰੇ, ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,